बंधु माने आज मु जहा कहिबाकु जाउछि ताहा बहुत ध्यानर सहित शुणु कारण एक आसुथिबा फोन कॉल आपणक जीवन रे एक हईचई सृष्टि करि पारे जहा आपण कल्पना मध्य करि नथिबे। एहा केवल एक साधारण फोन कॉल न होई पारे। ज्योतिष सांकेतिक चिन्ह गुड़िक सूचाई दिए जे कहार स्वर एक वार्ता किंबा हठात कथबार्ता माध्यम रे एक सत्य आपणको प्रकाशित होई पारे जहा आपणक मनरे दिन दिन धरी भाराक्रांत प्रश्नर उत्तर दिए। किंतु सबुठारु बड़ रहस्य एई संपर्क काहाठारु आसीबो एवं सेई कथबार्ता परे आपणकर जीवन केउ दिगरे जाई पारे। बंधु माने आपणकर शक्ति वर्तमान बहुत किछि कहि थाए। बाह्य दृष्टिरु आपण साधारण देखा जाउछंती, आपण आपणकर काम करूछंती एवं पारिवारिक दायित्व पालन करूछंती, तथापि गभीर भावरे किछि अकथित रहि जाइछि जहा आपणको विचलित करूछि। एथिरे एपरि केही सामिल होई पारंती जहांको सहित जोगाजोग हठात बंद होई जाइथिबो। एक पुराना संपर्क, एक अपूर्ण प्रतिश्रुति किंबा एपरि जणे व्यक्ति जहा आपण भाबुथिले जे आपण जीवन को केबे फेरिबे नाही, किंतु अपेक्षा करंतु एठारे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। शक्ति गुड़िक सूचाई दिए जे आपण जो व्यक्तिंक ठारु निजको दूरेई रखिथिले से मध्य आपणको संपूर्ण भूली नाहंती। एहा संभव जे आपण एपरि मुहूर्त रे जोगाजोग कराजिबो जेतेबेले आपण एक आशा करूछंती। संध्या किंबा राति रे हठात आपणको मोबाइल कॉल, कोनोसी अछणा नंबर रु कॉल किंबा आपणको अतीतर कहार मेसेज एक गुरुत्वपूर्ण संकेत होई पारे। एहा केवल एक संयोग होई पारे नाही। ज्योतिष दृष्टिरु जोगाजोग एवं निष्पत्ति नेबा चारि पाखरे थिबा शक्ति वर्तमान आपणक राशि पाई सक्रिय अछि, किंतु एही संपर्कर अर्थ नुहे जे सब किछि आपण जेपरि चाहुछंती सेपरि तुरंत प्रकाशित हेबो। प्रकृत महत्व कथबार्ता पछरे थिबा भावनारे रहिछि। जदि आपण वर्तमान प्रेम को नै द्वंद्वरे अछंती तेबे आपणको एही संकेतको बहुत गंभीरतार सह नेबा उचित। केही जणे आपणको भूलिबाकु चेष्टा करि पारंती, किंतु सेमाने सेमानक हृदय एपरि किछि पोषण करंती जहाको सेमाने प्रकाश करि पारि नथिले। प्रायतः जणे व्यक्ति पृष्ठरे दृढ़ देखा जाती, किंतु एकाकितारे सेई पुराना स्मृति गुड़िक सेमानंकु दुर्बल अनुभव कराए। एपरि संकेत अछि जे पूर्व संपर्क सहित जड़ित भावना पुनर्बार देखा जाई पारे। जदि ग्रह नक्षत्र गुड़िक आपणक पक्षरे समान होई जाए तेबे एक संक्षिप्त कथबार्ता मध्य एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी पारे। जदि यह आपणक जीवन सहित घटुची तेबे कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय माता दी लेखंतु। बंधु माने जेतेबेले जणे निज अंतरर स्वर को चिन्हि थाए सेतेबेले ही सठिक पथ दृश्यमान हुए। तो आपणक पई एही समय केवल हृदयर विषय नुहे बरं ग्यारंटी युक्त आर्थिक नियुक्ति एवं व्यवसाय क्षेत्र रे आपण सीधा सड़क एक कथबार्ता किंबा संपर्क सहित जड़ित खबर पाई पारंती। पुराना परिचित व्यक्तिंक ठारू सूचना आपणको एक नूतन चाकरी, व्यवसायिक उद्यम किंबा आर्थिक सुजोग विषय विचार करने को प्रेरणा दे पारे। जो माने नियुक्ति खोजुछंती से माने फोन कॉल, साक्षात्कार किंबा पूर्व संपर्क सृष्टि हेउतबा संभावना पाई पारंती। व्यवसाय मालिक माने जणे ग्राहक, साथी किंबा पूर्वतन संपर्क सहित अप्रत्याशित आलोचना रे निजको पाई पारंती। तथापि मने रखंतु जे प्रत्येक सुजोग को तुरंत ग्रहण करिबा आवश्यक नुहे। एही समय आपणक राशि पाई ज्ञान एवं सठिक विचार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आर्थिक शक्ति मध्य धीरे धीरे परिवर्तन हेउथिबा परि मने हुए। जदि आपण अधिक खर्च, पेमेंट बाकी अछि किंबा काहाठारु टंका फेरस्त पाई अपेक्षा करिसेंती तेबे निकट भविष्यत रे आलोचना माध्यम रे एक समाधान बाहरी पारे। ज्योतिष राशि संभावना को सूचित करे, निश्चित फलाफल को नुहे। तेणु लोभ किंबा तरबरिया को एड़ाइबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण।
आसंतु एबे पारिवारिक विषय गुड़िक उपरे नजर पकाइबा कारण एठारे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन दृश्यमान हेउछि जाहाकु अणदेखा कराजिबा उचित नुहे। परिवारर सदस्यंक संपर्क रे भूल बुझामणा कथाबार्ता माध्यम समाधान करा जाय पारिबो। आपणक प्रति दीर्घ दिन धरी क्षोभ रखिथिबा व्यक्ति हुएत सेमानक मनोभाव रे नरम देखा जाय पारंती। सेमाने सीधा सड़क आपणक निकटक न आसी पारंती किंतु सेमानंकर वार्ता तृतीय पक्ष माध्यम रे आपणक पाखरे पहुंची पारे। आउ एक संभावना हेउछि आपणक जीवन रे एपरि केही जणे थाई पारंती जे बाह्य भाव रे जणे शुभेच्छावादी देखा जांती किंतु आपणक प्रगति रे प्रकृत रे खुशी नुहंती। यार अर्थ यह नुहे जे समस्ते आपणकर शत्रु बरं संकेत गुड़िक केवल सूचाई दिए जे वर्तमान केवल काहाकू आपणक व्यक्तिगत निष्पत्ति प्रकाश करिबा बुद्धिमानर कार्य हेबो नाही। आपणक योजना आर्थिक परिस्थिति एवं प्रेम संपर्क विषय विवरणी गोपनीय रखिबा केवल किछि मनोनीत लोकंक सहित शेयर करिबा आपणक पई भल हेबो किंतु अपेक्षा करंतु कारण प्रकृत रहस्य एक निर्दिष्ट फोन कॉल सहित जड़ित। कल्पना करंतु संध्या होई गला एक दीर्घ क्लांतकारी दिन परे आपण आपणक काम रे व्यस्त अछंती हठात आपणक मोबाइल फोन बाजी थाए स्क्रीन रे देखा जाउथबा नाम आपणक हृदय को स्पंदन करबाको बाध्य करे। आपण द्विधारे पकांती उत्तर देबे कि नाही बोली भाबुछंती। आपणकर हृदय सुझाई देउछि जे हुए तो एक पुराना कहानी पुणी थरे आरंभ हेउछि जेतेबेले आपणकर मन आपणको अन्य व्यक्ति कोन कहउछंती ताहा सुनिबाको अनुरोध करे एवं एहा सेही मुहूर्त होई पारे जेतेबेले एक निष्पत्ति आपणकर आगको जिबार पथ को आकार देई थाए। ज्योतिष शास्त्र सूचाई देउछि जे এই आलोचना केवल खुशी आदान प्रदान करिबा अपेक्षा अधिक हेब। अन्य पार्श्वर व्यक्ति एपरि किछि कहि पारंती जहा एक दीर्घकालीन भावप्रवण समस्या किंबा असमाहित अभियोग को स्पर्श करे। सेमाने एक भूल स्वीकार करि पारंती एक पुराना विवाद पछर कारण व्याख्या करि पारंती किंबा एपरि सूचना अंशीदार करि पारंती जहा आपणको अतीतर घटना गुड़िको एक संपूर्ण भिन्न दृष्टिकोण रु देखिबाको बाध्य करे। आपण माने जो माने प्रेम संपर्क शेष होई जाईची बोली भाबुचंती सेमानंको पई एही संकेत विशेष भाबरे भावप्रवण होई पारे जदिओ एहा निश्चित भाबरे कहिबा अकाल हेबो जे जणे विच्छिन्न साथे फेरी आसिबे। संपर्क किंबा कथाबार्तार संभावना प्रति इंगित करुथबा संकेत गुड़िक प्रकृत रे देखा देई पारे। जदि उभय पक्षरी भावना स्थिर रही थाए एवं परिस्थिति अनुकूल थाए तेबे एक नूतन संक्लाप एक पुराना संपर्क रे अंतर्दृष्टि पाइबार सुजोग प्रदान करि पारे। जो माने विवाहित सेमानंक पई एही समान शक्ति आलोचना माध्यम रे सेमानंक जीवन साथींक सहित दीर्घकालीन मतभेद समाधान करिबार संभावना को सुझाई पारे। सेमानंक पिलामानंक विषय चिंतित पिता माता माने मध्य किछि आश्वासनादायक खबर पाई पारंती। शिक्षा नियुक्ति विवाह किंबा अन्यान्य निष्पत्ति संपर्क रे दीर्घकालीन चिंता धीरे धीरे स्पष्टता को बाट देई पारे। परिवारर जणे महिला सदस्यंकर संबंधी खबर मध्य आपणक भावना को उत्तेजित करिपारे। स्वास्थ्य संपर्क रे गोटिए कथा मने रखंतु ज्योतिष सूचक सूचना डाक्तरी परीक्षा किंबा चिकित्सार विकल्प नुहे। जदि आपण कोनोसी शारीरिक रोगर सम्मुखीन हेउछंती तेबे उपयुक्त डाक्तरी परामर्श नेबा जरूरी। एही संकेत गुड़िक केवल सूचाई दिए जे मानसिक चाप एवं अधिक चिंता करिबार अभ्यास ह्रास करिबा आपणक पई गुरुत्वपूर्ण हेबो कारण समस्या गुड़िक प्रायतः बाह्य उत्स अपेक्षा मन भितरु अधिक उत्पन्न हुए एवं वर्तमान सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत प्रति ध्यान दियंतु। आपणक जीवन रे प्रवेश करुथिबा परिवर्तन एक फोन कॉल सहित आरंभ होई पारे तथापि एहार प्रकृत कारण आपणक अतीतर कार्य एवं वर्तमानर निष्पत्ति रे मूल होई पारे। आपण अन्य मानक सहित किपरि व्यवहार कले विभिन्न परिस्थिति रे आपण धैर्य बजाय रखिले एवं कष्ट समय आपण कोनसे आत्मा को न कहि निज को एकत्र रखिले एही अभिज्ञता आज आपणकर व्यक्तित्व को गढ़ी तोलिछि। केतेक समय ईश्वर तुरंत उत्तर दियंती नाही। प्रथमे परिस्थिति सृष्टि हुए तापरे जणे व्यक्ति को आपणकर पथरे अणा जाए
ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପସନ୍ଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଣା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଫେରି ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବନାକୁ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ସୂଚିତ ଫୋନ୍ କଲ୍ କେବଳ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଏକତ୍ରୀକରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତୀତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନୀରବରେ ବହୁତ କିଛି ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ କହିବାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶକ୍ତି ବଦଳି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର, ଭୟ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହୁଏତ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବିରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ପୁନଃ ସଂଯୋଗରେ ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାରିକତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର କାହାକୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ଗଭୀର ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ହୁଏତ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତା ପଢ଼ିବା, ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବା ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଭାବେ ରାତି ବିତାଇବା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କର୍ମ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରୁଣା ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବାର କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ବୃତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି। ନୂତନ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖବର କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କାହାଠାରୁ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ପରିବାରର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସରଳ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ କାହାର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସଂକେତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର କାହାର ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ତାଙ୍କର ନାମ ବିନା କାରଣରେ ମନକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଅଛି ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଠୁଥିବା ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ, କାରଣ ଆମର ମନ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାପି ରଖିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମାହିତ ଭାବନା,
ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଅନୁତାପ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ମନର କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର କାରଣରେ ରହିଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ନୁହେଁ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଏକ ଅତୀତର ଭୁଲ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନା ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ପ୍ରେମ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ଏହା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଭାବନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତରବରିଆ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଥିବା ଭୟଭୀତତାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେବଳ ଏକାକିତା ହେତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି? ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରୁଣା ଆବେଦନ, ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ମୃତ ବୋଲି ଭାବିଥିବା ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବିଷ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଂକେତ ଦେଖାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି କୌଣସି ତରବରିଆ ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଆଲୋଚନା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ସେମାନେ ଏକ ସଫଳତା ସୂଚନା କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ଶକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଥାଇପାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଖୋଲା ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଏପରି ଜଣେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନଜର ରଖିବାର ଆଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର ନ କରିବା ଭଲ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୁପଚାପ ବସି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଈଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।